الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة صدق الله المولى العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والذاكرين والمطمئنين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد حبيبنا اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، یقیناً رسول اللہ کی زندگی تمہارے لیے ایک نمونہ ہے۔ رسول اللہ کی زندگی تمہارے لیے نمونہ ہے۔ نمونہ کسے کہتے ہیں؟ کوئی بھی چیز وجود میں آتا ہے اس کا پہلے نمونہ بنتا ہے۔ এই যে বাড়িটা বনিয়ে ইয়ার পহলে নমুনা বানাছে, হারমা বনছে, হারমা নমুনা বানায়, একটা নমুনা বানাইলে তারপর বাস বেড়ে है कि नहीं। तो अल्लाह तबारक व ताला ने फरमाया कुरान मजीद में, ईमान वालो तुम्हारे लिए रसूलुल्लाह की जिंदगी क्या है? बेहतरीन नमूना है, उसवाए हसना, बेहतरीन नमूना है। यानी रसूलुल्लाह की जिंदगी जैसी गुजरी, उन्होंने जैसे गुजारी, उन्होंने जैसे लाइफ स्टाइल को इख्तियार किया, उन्होंने जैसा खाना पीना इख्तियार किया, उन्होंने जैसा उठना बैठना इख्तियार किया, उन्होंने जैसे लोगों से मिलना जुलना इख्तियार किया, वैसा ही तुमको करना है। इसी का नाम क्या है? उसवाए हसना। तो हमारे लिए रसूलुल्लाह की जिंदगी बेहतरीन नमूना है। तो जब हम रसूलुल्लाह की जिंदगी को फॉलो करेंगे, रसूलुल्लाह की जिंदगी को फॉलो करेंगे यानी उनके नक्शे कदम पर चलेंगे, उन्होंने जैसा खाया वैसा खाएंगे, उन्होंने जैसा पहना वैसा पहनेंगे, उन्होंने जिस टाइम को सोया उस टाइम को सोएंगे, उन्होंने जिस टाइम को नींद से बेदार हुआ उस टाइम नींद से बेदार होंगे, उन्होंने जैसा जैसा किया वैसा वैसा अगर हम करेंगे तो ऐज़ान मिल्लत इस्लामिया, तो क्या हम परेशान होंगे? क्या अल्लाह तबारक व तआला ने अपने बंदों के लिए अपने महबूब को इसलिए नमूना बनाकर भेजा है कि उसके बंदे परेशान हो? नहीं ना। यानी सारी कामयाबियां, सारे उसूल व ज़ाब्ते किसमें है? रसूलुल्लाह की जिंदगी में। हम जो है मुसलमान हैं, लेकिन हमारा कोई भी अमल, कोई भी काम उस किसके तहत? उस नमूना के तहत नहीं, रसूलुल्लाह की उसवा हसना के तहत नहीं है। लेकिन हम मुसलमान हैं, तो हम नाम के मुसलमान रह गए हैं, हमारा कोई भी काम उसवा हसना के मुताबिक नहीं है, इसीलिए हम परेशान हैं। दोस्तों, अल्लाह तबारक व तआला जल्ल शान अमान वालू ने अपने बंदों की कामयाबी के राज इसी में छुपा रखा है कि हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत व फरमा बरदारी करें, उनके नक्शे कदम पर चलें, उनकी ज़िंदगी को अपनाएं, उनकी सुन्नतों को अपनाएं। उनकी हर सुन्नत में पोशीदा है हजार हिकमतें। जवाब है उनकी सुन्नत माने क्या? सुन्नत का मतलब होता है तरीका, सुन्नत का मतलब होता है स्टाइल, सुन्नत का मतलब होता है ज़ाब्ता, सुन्नत का मतलब होता है जिंदगी जीने का
ذریعہ وسیلہ. تو ادھر پاک پڑھو اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد حبیبنا شفیعنا سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. یہ جو ہم کہتے ہیں کہ یہ کام کرنا سنت ہے، یہ کام کرنا سنت ہے، یہ کام کرنا سنت ہے، اور فلاں کام کرنا فرض ہے کہ نہیں؟ نماز پڑھنا فرض ہے، لیکن فرض میں بھی سنت ہے. سنت وہ ہے جو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کیا یا کرنے کے لیے کہا. قول و فعل جو رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم نے ہمارے اور آپ کے لیے دیا ہے وہ ہے سنت. اور فرض وہ ہے جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا ہے، اس کو فرض کہتے ہیں. نماز پڑھنے کا اللہ نے حکم دیا ہے تو نماز پڑھنا فرض ہے. تو فرض نماز 5 ٹائم میں فرض نماز کتنی رکعتیں ہیں؟ بہت کم ہے. فجر میں 2، ظہر میں 4، عصر میں 4، مغرب میں 3 اور عشاء میں 4. لیکن اگر سنتوں کو گنیں گے تو فرض سے زیادہ ہے، فرض سے زیادہ سنتیں ہیں. تو سنت کو اسی لیے لاگو کیا جاتا ہے کہ سنت سے فرض کی تکمیل ہوتی ہے. سنت نہیں پڑھیں گے تو فرض آپ کا مکمل نہیں ہوگا، اور فرض کو مکمل کرنا ضروری ہے. جب آپ فرض نماز پڑھنے جائیں گے تو پہلے آپ کو کیا کرنا پڑے گا؟ وضو کرنا پڑے گا. وضو کرنا کیا ہے؟ شرط بھی ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. اگر نماز کے لیے آپ وضو نہیں کریں گے تو نماز نہیں ہوگی، اور فرض سے پہلے سنت نہیں پڑھیں گے تو فرض مکمل نہیں ہوگا. تو فرض کو مکمل کرنے کے لیے، کیونکہ فرض اللہ کی عبادت ہے، اللہ کی بندگی ہے، اس میں کوئی کمی نہ رہے، اسی لیے ہمیں پہلے سنت کو ادا کرنا پڑے گا تاکہ ہم اللہ کی بارگاہ بھی جب جائیں تو پکا سچا بن کے جائیں، مکمل بن کے جائیں، کوئی کمی نہ رہے. اس لیے سنت کو جو ہے ادا کرنا ضروری ہے. تو سنت ہوتا ہے فرض کی تکمیل کے لیے. تو ملت اسلامیہ تو سنت جتنی بھی ہے اس میں بہت ساری حکمتیں چھپا ہوا ہے، بہت سارے جو ہے اس میں پوشیدہ ہے رموز و اسرار. اس لیے ہر سنت کو اپنانا ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے، صحت مند رہنے کے لیے. ذہنی طور پہ، جسمانی طور پہ، روحانی طور پہ سنتوں کو اپنانا بہت ضروری ہے، کیونکہ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہمارے لیے نمونہ عمل بنا کے بھیجا گیا. رب فرماتا ہے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تحقیق کی یقیناً تمہاری رسول اللہ کی زندگی کیا ہے؟ بہترین نمونہ ہے. یعنی ہم ان کی زندگی کو دیکھیں اور اپنا صبح گزاریں، اپنا شام گزاریں، اپنا کھانا اس طریقے سے کھائیں، اپنا اٹھنا بیٹھنا اس طریقے سے کریں تو ہم پکے سچے مسلمان ہوں گے اور کامیابی ہماری قدم چومے گی. وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، اور آج ہم تارک ذلیل و خوار ہوئے ہیں تارک قرآن ہو کر. یعنی ہم نے قرآن و سنت کو چھوڑ دیا ہے، اس لیے ہم ذلیل و خوار ہو رہے ہیں، رسوا ہو رہے ہیں. تو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنتوں کو اپنانا ضروری ہے. اس سے ہمیں کیا فائدہ ہوگا؟ سنت کو اپنائیں گے تو ہمیں کیا فائدہ ہوگا؟ صرف یہ نہیں کہ ثواب ملے گا، بلکہ میرے دوستو ہر سنت میں چھپا ہوا ہے بے شمار حکمتیں، صحت کا راز. یعنی ہم سنت کو اپنا کر صرف ثواب ہی نہیں کما سکتے ہیں، رسول اللہ کی رضا ہی نہیں حاصل کر سکتے ہیں، اللہ کی رضا ہی صرف حاصل نہیں کر سکتے، بلکہ ہم اس دنیا میں بھی فائدہ حاصل کر سکتے ہیں. دنیا میں بھی ہم جسمانی طریقے، جسمانی طور پہ ہم
बेहतर हो सकते हैं। किससे? सुन्नत को अपनाने से। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की क्या क्या सुन्नतें हैं जिससे हमारी सेहत बेहतर हो सकती है। अल्लाह के हबीब कभी बीमार नहीं हुए, क्योंकि ऐसा तरीका उन्होंने अपनाया, ऐसा तरीका उन्होंने अपनाया कि जिससे वो कभी बीमार नहीं हुए। तो हम तमाम मुसलमानों को भी ऐसा तरीका अपनाना चाहिए, है कि नहीं, ताकि हम बीमार ना पड़े। तो वो कौन सा तरीका है जिससे रसूल अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम कभी बीमार नहीं हुई, और उन तरीकों पर चलकर हमें सुन्नत का सवाब मिलेगा और जिस्मानी सेहत भी हासिल होगी। जो शख्स सुन्नत को अपनाता है, अपने आप को सुन्नत के सांचे में ढालता है, तो उसके चेहरे में नूर होता है और दिल में सुकून होता है। चेहरे में नूर, दिल में सुकून होता है, और जिस्म तंदुरुस्त व तवाना होता है, बीमारियों से पाक व साफ होता है। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, सुन्नत क्या है? देखिए, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जब दिन शुरू होता था तो बहुत जल्दी बिस्तर से उठ जाते थे, फजर से पहले उठते थे, फजर पढ़ते थे, फिर नमाज इशराक पढ़ते थे, उसके बाद फिर क्या करते थे? घर में आते थे और खाना खाते थे। क्या खाते थे? खाना। इशराक, इशराक की नमाज कब होती है? जब सूरज निकल जाता है पूरा, तो उसकी नमाज होती है। वो नमाज पढ़ के घर आते थे और हुजूर खाना खा लेते थे। हुजूर फरमाते थे कि घर में खाने के लिए है, तो अगर जवाब मिलता है कि खाने के लिए है तो खा लेते थे, और नहीं तो रोजा। नहीं तो क्या? रोजा रखते थे। यानी अक्सर रोजा ही रहते थे, अक्सर रोजा ही रहते थे। और खाना जब खाते थे तो किस टाइम खाते थे? जब सूरज ढलता नहीं था, सूरज उधर ही रहता था, सूरज पूरब ही की तरफ रहता था, तो खाना खा लेते थे। और फिर उसके बाद क्या करते थे? आराम करते थे। उसके बाद जाके जोहर की नमाज पढ़ते थे। और हम लोग आजकल क्या करते हैं? पूरा उल्टा करते हैं, पहले नमाज पढ़ेंगे, उसके बाद खाना खाएंगे। ये जो सुन्नत है कि सूरज के ढलने से पहले खाना खाया जाए, इसमें बहुत साइंटिफिक रीजन है कि जब सूरज का चढ़ता हुआ हालत होता है, चढ़ता हुआ, जब सूरज चढ़ता है ऊपर की तरफ, उस वक्त अगर खाया पिया जाए तो वो चीज बदन में बहुत जल्द जज्ब होता है। उस वक्त बदन का जो डाइजेशन सिस्टम है बहुत ज्यादा मजबूत होता है। जो भी खाएंगे वो जल्द से जल्द जो है मेटाबोलाइज हो जाएगा, बहुत जल्द डाइजेस्ट हो जाएगा, और आपका बदन में वो लग जाएगा। और जैसे सूरज ढलता है तो जो डाइजेशन सिस्टम है वो भी धीमा पड़ जाता है। ये साइंस ने रिसर्च करके इसको अखज़ किया है। तो ऐसा मिल्लत इस्लामिया, तो खाना सूरज ढलने से पहले खाना ये हुजूर की सुन्नत है। और पेट भर के खाना, पेट भर के, ऐसा नहीं कि ऐसा खा ले कि इंसान को डकार, यानी ऐसा खा ले कि गले में भात आ जाए, ऐसा नहीं। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि मोमिन एक आंख से खाता है और काफिर 7 आंख से खाता है। 7 आंख यानी जो नारी है उसमें 7 तह लगा होता है, 7 तह। अल्लाह के हबीब फरमाते हैं कि मोमिन सिर्फ एक तह वाला खाना खाता है, कि ऐसा इतना खाता है कि एक तह भरे और 6 खाली रहे। यानी अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के इरशाद आलीशान है कि पेट के 3 हिस्से करे, एक हिस्सा खाने के लिए, एक हिस्सा पानी के लिए, एक हिस्सा हवा के लिए। इससे क्या होगा? इंसान कभी बीमार नहीं पड़ेगा, क्योंकि सारी बीमारी जो है शुरू होती है वो पेट से। आप पेट से कैसे शुरू होती है? जब ज्यादा खा लेते हैं तो हजम नहीं होता है, सड़ता है, उसमें टॉक्सिक बन जाता है, जहर बन जाता है, और फिर वो खून के जरिए तमाम जिस्म में दौड़ता है। टॉक्सिक यानी जब खाना हजम नहीं होगा तो वो जहर बन जाएगा। अब वो जहर खून में, क्योंकि खून कहां से बनता है? पेट से। पेट में जो नालियां है,
ناری ہے اس میں دیکھیں گے چھوٹے 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 ہزار کیا ہے رگ ہے نس ہے اس سے وٹامن اور جتنی بھی چیزیں کھایا پیا ہوا ہے اس سے اخذ کر کے خون میں دیتا ہے اور خون پورے جسم میں دوڑتا ہے اور طاقت و توانائی فراہم کرتا ہے. تو ہر چیز پیٹ سے آتا ہے. آپ کا وٹامن پیٹ سے آتا ہے, آپ کا آئرن, آپ کا کیلشیم, آپ کا میگنیشیم, آپ کا جو ہے پوٹاسیم, آپ کا جو ہے ہر چیز کہاں سے آتا ہے پیٹ سے آتا ہے. اور پیٹ سے زہر بھی آتا ہے, یعنی جو کھانا نہیں پچا وہ سڑا, وہاں گلا, وہاں پچا اور وہاں زہر بنا, اور وہ زہر بھی آپ کے خون میں شامل ہو کے آپ کے پورے جسم میں دوڑ رہا ہے. جہاں اٹکا وہاں تکلیف, جہاں اٹکا وہاں درد, جہاں اٹکا وہاں پریشانی, دل میں اٹکا تو دل کی پریشانی, دماغ میں اٹکا تو دماغ کی پریشانی. تو ایسا ملت اسلامیہ